आह धंधा इन्ना वधिया बनाया गया स्कैम करके 1 एकड़ च 1 साल च 1.5 करोड़ रुपया कमाया गया खेतीबाड़ी करके। जमीन का मुआवजा सरकार ने तय किया कि 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। किसान चाहे या ना चाहे 2 करोड़ 20 लाख रुपए लैके जमीन देनी पैनी है। अफसर ते पोलीटिकल लोगों के करिंदे उन्होंने जमीनों को किसानों को खेती करने वास्ते ठेके ते लै लैंदे हैं, लीज के उत्ते एग्रीमेंट कर लैंदे हैं। तो जो जमीन के पैसे देने तो 2 बंदे खड़े किए जाते हैं एक जमीन वास्ते। एक तो वह बंदा जिहड़ा असली किसान सी, जिहड़ा खेत का मालक सीगा, उन्होंने 2 करोड़ 20 लाख मिलना। दूजा नकली किसान जिहड़ा अफसरां ने पोलीटिकल लोगों ने बनाया, वो कहना इत्थे मेरी फसल खड़ी है, मैं जमीन ठेके ते लई, चक्को एग्रीमेंट। हिदायतां मुताबक 130 बूटे की सिफारिश है बागबानी विभाग वालों वध तो वध। पर जो मुआवजा देना सी तां 1 किले च 500 तो लैके 3000 बूटे दिखाए गए, दरख्त दिखाए गए। मतलब जिन्ना 25 तो 30 किलियां दे विच अमरूद के दरख्त लगने सी, उन्ने दरख्त सिर्फ 1 किले दिखाए गए। उन्होंने 55 गुणा कर लो, वो बन गया 1.5 तो 2 करोड़ रुपया। 1 करोड़ तो लैके 2 करोड़ रुपया मुआवजा। हुण किसान नूं जमीन दे मिले, जमीन बेचण दे 2 करोड़ 20 लाख। ठग किसान नूं, नकली किसान नूं मिल गया 1.5 तो 2 करोड़। अफसर गमाडा का सीए रहा, एक अफसर गमाडा का एसीए रहा, जिन्हें पूरे शहर की डिवेलपमेंट करनी है, जिन्हें बचा के रखना साडे शहर नूं, जिन्हें उत्थे डिवेलपमेंट देखनी है, जिन्हें स्कैम रोकने हैं, वो स्कैम का हिस्सेदार रहा। वो अजकल डीसी फिरोजपुर है। जिहड़ी जमीन किसानों को खरीदी है उत्थे कॉलोनी कट रहे तुसीं ते दरख्त तुसीं वढ़ दिते। जे दरख्त वढ़ दिते सरकारी प्रॉपर्टी, लकड़ दसो किन्ने दी बेची है। हुण जे दरख्त होण तां लकड़ बेचण। फिर इन्होंने बड़ी चलाकी नाल ये अफवाह लाई कि छत्तबीड़ चिड़िया घर चों शेर भज गया। उसकी पंजाबी च वीडियो बनाई गई, वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, उन्होंने पिंडों के WhatsApp ग्रुपों में भेजी गई ताकि लोग डर जान ते लोग घरों तो बाहर ना निकलण। सत श्री अकाल, पंजाब टैलीविजन वेख रहे सारे दर्शकों का मैं गगनप्रीत सिंह स्वागत करता। पिछले दिनी मोहाली और न्यू चंडीगढ़ के विच करोड़ों के घपले होने का एक किस्सा सामने आया। एक किस्सा बेहद रोचक है। इस मामले बारे गलबात करने के लिए साडे नाल पंजाब अगेंस्ट करप्शन जो एक संस्था है उसके प्रधान सतनाम सिंह दाऊ मौजूद ने, उन्हों का स्वागत कर लें। सत श्री अकाल दाऊ साहब। सत श्री अकाल जी, बहुत मेहरबानी। दाऊ साहब एक बार जानकारी जरूर दे दिओ कि मामला की है, क्योंकि मामला अजे लोगों को पूरी जानकारी नहीं है तो मामला नवा हाईलाइट होया। जानकारी देने तो पहले मैं पंजाब टैलीविजन का धन्यवाद करदा कि तुसीं कैमरे सामने मैनूं बोलण का समा दिता। तुसीं मैनूं याद है जिन्ने संघर्ष किए तुसीं अपने प्रोग्राम च रंधावा साहब ने, हमीर सिंह जी ने बड़ी थां दी सानूं हमेशा याद होना। थोड़े उद्योगिक प्लाट घोटाला IAS अफसर का बड़ा नाम चलिया सी, उहदे विच भी तुसीं सानूं बड़ा थां दित्ती है ते वो भी सारा स्कैम आपां ही नंगा कीता सी। पिछले 20-25 साल च लोकां च साडे ते भरोसा बनिया होया कि जे कोई साडे कोल जानकारी आंदी असीं ਉਹ ਜਿਹੜਾ गुप्त रखते भी किहदे ਵੱਲੋਂ आई है। दूजा जो अरबां का स्कैम भी होवे, खरबां का स्कैम भी होवे, असीं कोई हिस्सा पत्ती नहीं करते, चुप नहीं बैठते, असीं सौदेबाजी नहीं करते, ये लोग साडे ते भरोसा करते हैं। इस करके कुछ साल पहले साडे कोल जानकारी पहुंची, कुछ किसान पहुंचे साडे पिंडां दे, चंडीगढ़ नेड़ले पिंडां दे। वो कहंदे यार जिथे शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है, जिन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट कहंदे सी पहले, वो एयरपोर्ट के नेड़ले पिंडां च जिहड़ी डिवेलपमेंट होनी है उत्थे साडे खेत है ते उन्हां खेतां 'च अमरूदां दे बाग लगा के अरबां रुपए का मुआवजा पोलीटिकल लोग ते अफसर सरकारी खजाने में चूना ला के खा रहे हैं। फिर कहते असीं भी कोशिश की, असीं भी अमरूद के बाग लगा ले, सानू अफसर बनदा मुआवजा लाख 2 लाख रुपए भी दिंदे नहीं ते आप 2-2 करोड़ खा लैंदे आ। मैं कहा भी ये किवें हो सकदा? किसानां ने दस्सिया कि मैं खुद खेती नहीं करता। हुण असीं अगे इन्वैस्टिगेशन दे चले गए, असीं अपनी टीम नूं लगाता इन्वैस्टिगेशन करने वास्ते। साडे कोल कोई RTI डॉकूमेंट कुछ होर साडे कोल सारी गलबात आ गई तां साडे ध्यान च आया कि यह तां कई हज़ार करोड़ का जाली अमरूदां दे बागां दा स्कैम है जी। बनाया गया खेतीबाड़ी को लाहेबंद धंधा दिखा के। उदा साडे पंजाब कहा जाता है जिहड़े खेती करते हैं खेतीबाड़ी लाहेबंद धंधा है नहीं, किसान नूं बचदा कुछ नहीं, फसलां तबाह हो जांदियां, खर्चे पूरे नहीं होंदे, किसान अलग अलग खेतरां संघर्ष करते हैं, रेट वध मिले। पर आह धंधा इन्ना वधिया बनाया गया स्कैम करके 1 एकड़ च 1 साल च 1.5 करोड़ रुपया कमाया गया खेतीबाड़ी करके। हुण की दुनिया के किसी कोने च 1 किले 1.5 करोड़ रुपये भी बन सकता खेती करके? पॉसीबल नहीं है।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆੜੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ 'ਚ। ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੱਗ ਕਿਸਾਨ, ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਨੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਜਾ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਚੱਕੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਪੱਕ ਜੇਗੀ ਵੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੌਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਅਮਰੂਦ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ। ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ 2-4 ਇੰਚ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ 5500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 50 ਲਾਓ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 5500 ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਕੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ 110 ਬੂਟੇ ਲਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ 130 ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। 130 ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਰੂਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ 140 ਲਾਏਗਾ, 150 ਲਾਏਗਾ, 200 ਲਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 130 ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਬੂਟੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਦਰਖਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਉਨੇ ਦਰਖਤ ਸਿਰਫ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ 55 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ। ਠੱਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆਰੋਪ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਜੀ, ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ? ਅਫਸਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾੜ ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਸੀਏ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਏਸੀਏ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਕੈਮ ਰੋਕਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ FIR 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀਏ ਗਵਾਂਡਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ 100 ਦੀ ਥਾਂ 100 ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 3-3000 ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਬਚਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਲਤ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਢਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਲੱਗ ਆਏ, ਉਹ ਲੱਗ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਚਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਡੀਬੰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਛਾਤੇਵਾੜੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਫਵਾਹ ਉੱਡ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਹਾੜਦੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਛਾਤੇਵਾੜੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5500 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸ਼ੋਰੂਮ, ਘਰ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਲੱਕੜ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਜੇ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਵੇਚਣ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੇਤਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨੇ में 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਏ, 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 5500 ਰੁਪਏ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੇਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਵੇਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੇ 5500 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਸੀਬੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਲੀ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਨੇ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਏ ਤੇ ਏਸੀਏ ਉਸ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁੱਟੇ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੈਮ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਫਵਾਹ 5-6 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ? ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 IAS ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੀਲਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਠੱਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੇ PCS ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬਾਅਦ 'ਚ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੜਮ ਛੋੜੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਠੱਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਠੱਪ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ IAS ਅਫਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾਇਆ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਗਏ ਆ 80 IAS ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 3 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। IAS ਅਫਸਰ MD ਹੈ PSIC ਦੇ, IAS ਅਫਸਰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ CA ਹੈ, AC ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਓ ਬਿੱਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਠੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ IAS ਅਫਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ IAS ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਕੈਮ ਦੱਬ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾਊਂ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ।